ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের টপিক দেখতে পাচ্ছ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে আমরা যেটা বুঝিয়েছি আমাদের সেকেন্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। We have discussed about the programming language in our previous class about the 5 generation of computer programming language. Number 1, this is called first generation language. Machine language. Number 2, second generation language is called assembly language. Third generation language is called high level language. Fourth generation language is called very high level language, and fifth generation language is called natural language. Among these 5 computer programming language, now we will discuss about assembly language. What is assembly language? Assembly language is the computer programming language in which we use various instructions code or opcode or mnemonic to execute the programs or to calculate any kinds of operations in 8085 microprocessor. Actually, in computer systems, now we use the program. Today, we use the program in any computer systems. It may be the processor, Intel processor, Celeron processor, or Core i5, Core i3, Core i7, and various generations, 7 generations, 10 generations. But in assembly language, we have to write the programs in 8085 microprocessor. And actually, assembly language is used for the microcontroller systems in which we maintain various types of motor as like as induction motor, stepper motor, rotation of the speed of the motor, and for various purposes as like as addition, subtraction, multiplication, and division purpose, we use the assembly language. In assembly language, we use the instructions or we use the opcode or operation code. We have already discussed the addition process in our previous lecture by using assembly language, in which I have said that the opcode or mnemonic to add the two numbers A and B. Consider the number A and B. Here I have given the example to multiply the two numbers A and B. So at first, the first mnemonic is CLR. So what is CLR? CLR means clear. When you apply the CLR instructions, then the memory in which we will operate, we will execute the programs, we will process the value is called the accumulator. In our previous lecture, I have discussed about accumulator. মনে আছে তাই না, যে অ্যাকুমুলেটর হচ্ছে একটা মেমরি, যে মেমরির ভিতরে সব ধরনের লজিক্যাল কাজ করা হবে এবং arithmetical কাজগুলো করা হবে. So when we write the CLR instruction code or opcode, then the accumulator memory will totally clear. Now the instruction code INP means input line A, INP means input line B. So here is the two input. I have to multiply the two number A and B. And between these two numbers, one number will have to load to the accumulator. So the accumulator is LDA. LDA means load data into accumulator, and we will load the data into accumulator either any value of A or B. So at first I will load the value A in accumulator A. So load data into accumulator A. This is the load value A. Now multiplication. For the multiplications, we will apply the instruction code mul, M-U-L, mul V. Mul V means the value of accumulator A and the value of B will be multiplied into the accumulator memory. When we apply the mul V, then the B value will be multiplied into the accumulator memory A. Then the total result is now in accumulator memory. Now we have to store the value in another memory C. So STA means stack. Stack means store the value in another register from the accumulator memory. So STAC, and then the final instruction code is STP. STP means stop. So here is the
simple programs that is written in assembly language or assembly code. Now, our next slide, we have discussed about the slide, programming language name and inventor institutions and field of applications. In our HSC level, we have discussed about the computer programming language C, but in your higher educations, you can learn any kinds of programming language or high level programming language as like as Java, as like as C++, as like as Python, and another kinds of programming language. Now, the programming language names at first Fortran, Algol, Lisp, APL, COBOL, Basic, Pascal, C, and Java. I will share this slide. I will share this slide as a PDF file to the group. So now the embedded institutions, I will discuss about the only C language. C is developed by the Bell Laboratory from the America of Bell Laboratory. The Bell Laboratory is situated in America, and the engineer, the software engineer name is Dennis Ritchie. Dennis Ritchie designed the C language in 1970, and C language is called the father of all programming languages because any kind of problem can be solved by the C language. So C language is called the mother of all or father of all programming language. You can design in any kinds of software by using the C language, as like as your system software, as like as your operating system software, or any kinds of application software, you can use the C language. And so C is called the father or mother of all programming languages. Now, differences between low-level programming language and high-level programming language. So what is low-level programming language and what is high-level programming language? In low-level programming language, we have discussed about that the language which is written in instruction code or that is written in binary digit, that is called the machine code, is called low-level programming language. The first generation language and the second generation language are called the low-level programming language. Machine language and assembly language are the low-level programming language. And we have said that low-level programming language is totally dependent on the machine, and high-level programming language is not really dependent on the machine. It can easy to modify, and it can be written by the human language, as like as the English. We can use various kinds of alphabets or symbol or any numerical value for designing this high-level programming language. So the differences between low-level and high-level programming language is that we have no deep knowledge about the hardware, or we have no need to know about the hardware of any devices to design the high-level programming language. But for the low-level programming language, we must know the hardware sections of the devices. Okay, Shahriar, mone ache ki je amader machine language eta chilo low level language na high level language? Sir, machine language, sir. Sir, এটা low level language. Right. Okay. কিন্তু এটা ব্যবহার করা মানে ইসের জন্য কম্পিউটারের জন্য ইজি ছিল, কিন্তু মানুষের জন্য কঠিন, স্যার। Right. Now, এখন আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে কম্পিউটারের কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ অনুবাদ করতে হয়? আমরা জানি কম্পিউটারের ক্ষেত্রে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের অনুবাদ করতে হয় না, বিকজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য কম্পিউটার ওন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কম্পিউটার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। সো উই don't need any kinds of translator program for the machine language, but when you use the high level programming language, then you must use the translator program. যেমন আমি যদি অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ না বুঝি, আমাকে অবশ্যই আরবি বুঝতে হলে আমাকে একজন অনুবাদকের প্রয়োজন হবে, যে আমাকে অনুবাদ করে আমাকে বাংলায় বলে দিবে। কম্পিউটারের ক্ষেত্রে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বাদে অন্য সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজকে অনুবাদ করতে হয়। আমরা বলেছিলাম মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বাদে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে অনুবাদ করতে হবে, হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকেও আমার অনুবাদ করতে হবে। সো হোয়াই উই উইল ট্রান্সলেট দ্য প্রোগ্রাম? We will translate the program so that the computer can easily understand the programs. ওকে, আমি আরেকটা বিষয় বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে আমরা হাই লেভেলের যে কোডগুলো লিখি এই কোডগুলোকে বলা হয় সোর্স কোড,
আমরা হাই লেভেলে যে কোডগুলো করি এই কোডগুলোকে বলা হবে সোর্স কোড। এখন এই কোডকে যখন হচ্ছে তুমি কম্পাইলিং করবা বা যখন তুমি কোডকে ট্রান্সলেট করবা তখন তোমার এই কোডগুলো রূপান্তরিত হবে অবজেক্ট কোডে, অর্থাৎ সোর্স কোড থেকে অবজেক্ট কোডে সেটা কনভার্ট হবে। সো সোর্স কোড থেকে অবজেক্ট কোডে কনভার্ট করার জন্যই মূলত আমরা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করি বা যে প্রোগ্রাম ব্যবহার করি সেই প্রোগ্রামকে বলা হচ্ছে ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম or translator software. You can easily say that the translating software or translating program. Now, the definition of translator software. আমরা বলেছিলাম the software which is used to translate source program or source code into object program or object code is called translator program. আমার কারেন্ট চলে গেছে স্যার, ডাটা দিয়ে ঢুকলাম স্যার। আচ্ছা, কারেন্ট চলে গেছে। আচ্ছা, তুমি যদি সি ইউজ করো, পাইথন, অ্যালগল, ফোরট্রান, কিউবেসিক, বেসিক, ওরাকল, লিস্প, সি প্লাস প্লাস, সি শার্প সবগুলাই তুমি যদি ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখো সেগুলা অবশ্যই তোমাকে অনুবাদ করতে হবে এবং এই সমস্ত প্রোগ্রামে লেখা কোডকে বলা হবে সোর্স প্রোগ্রাম অথবা সোর্স কোড। এখন এই সোর্স কোডকে অনুবাদ করে ট্রান্সলেট করে মেশিনের ভাষায় রূপান্তর যখন তুমি করবা তখন সেটাকে বলা হবে object program or object code. এটা মনে রাখো। So the software or the program which is used to translate source program into object program is called translator software or translator program. Clear? Yes sir, clear. Okay. Now, how many types of translator software? এখানে দেওয়া আছে সোর্স প্রোগ্রাম থেকে যাচ্ছে ট্রান্সলেটরে। কোনগুলোকে বললেন স্যার? মোট কথা মেশিন ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম বাদে সব সোর্স প্রোগ্রাম, মেশিন ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম বাদে সব প্রোগ্রামকে বলা হবে সোর্স প্রোগ্রাম। মনে থাকবে? জি স্যার, মনে থাকবে। ওকে ওকে। তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সোর্স প্রোগ্রামকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করব, আর মেশিনের ভাষায় যে প্রোগ্রাম তাকে বলা হবে অবজেক্ট প্রোগ্রাম। ক্লিয়ার এখন? Now, how many types of translator software or translator program? There are 3 types of translator software. Number 1 assembler, number 2 compiler, number 3 interpreter. All the 3 types of programs is used to translate the source program, but the application of this software are different. The application field of these 3 softwares are different. Now we have to discuss about these 3 types of software. At first we will discuss about the assembler. So what is assembler? Assembler is the software which is used to translate the assembly language. Very easy, right? আমরা বলেছি অ্যাসেম্বলার কি? অ্যাসেম্বলারটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার অথবা একটা প্রোগ্রাম যেটা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে অনুবাদ করবে মেশিনের ভাষায়, মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে। সো অ্যান অ্যাসেম্বলার অবজেক্ট প্রোগ্রাম, রাইট? সো হোয়াট ইজ কম্পাইলার? মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ হচ্ছে স্যার অবজেক্ট, রাইট রাইট। এখন হোয়াট ইজ কম্পাইলার? What is compiler? A compiler is a computer program. একই রকম মনে রাখবা, অ্যাসেম্বলার একটা সফটওয়্যার অথবা প্রোগ্রাম, কম্পাইলার একটা সফটওয়্যার অথবা প্রোগ্রাম, ইন্টারপ্রেটার একটা সফটওয়্যার অথবা প্রোগ্রাম। আমি কিন্তু বলেছি সফটওয়্যার এবং প্রোগ্রাম একই জিনিস। আমি যদি তোমাকে বলি যে সফটওয়্যার কি আর প্রোগ্রাম কি, তখন তুমি বলবা যে স্যার সফটওয়্যারটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ প্রোগ্রাম, একাধিক প্রোগ্রামের সমন্বয়ে তৈরি হয় সফটওয়্যার। আবার একটা শুধুমাত্র সিঙ্গেল একটা প্রোগ্রাম একটা সফটওয়্যারের কাজও করতে পারে। মনে করো তুমি একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর তৈরি করবা, তো তুমি ওই সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর তৈরি যখন তুমি করলা, শুধুমাত্র তুমি কয়েকটা ফাংশন দিয়ে তৈরি করলা যে শুধুমাত্র সে পাওয়ার হিসাব করবে। মনে করো x⁵ or x⁴ এনি ভ্যারিয়েবল, তুমি শুধুমাত্র একটা ফাংশন যদি বিবেচনা করো ওইটা একটা প্রোগ্রাম। জি স্যার। কিন্তু
তুমি সম্পূর্ণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরের যখন সফটওয়্যার বিল্ড আপ করবা তখন তোমার বলতে হবে যে আমার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রামকে সমন্বয় করে আমি একটা কমপ্লিট সফটওয়্যার তৈরি করছি। কি সফটওয়্যার? যেটা আমার সায়েন্টিফিক্যালি সব কাজ করতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যে কম্পাইলারের কথা বললাম, আমি যে ইন্টারপ্রেটারের কথা বললাম, আমি যে অ্যাসেম্বলারের কথা বললাম, এগুলা ইন্ডিভিজুয়ালি সব ছোট ছোট প্রোগ্রাম। আবার আমরা ছোট ছোট প্রোগ্রামকেও কিন্তু আবার কি বলতে পারি? আমরা সফটওয়্যার বলতে পারি। যেমন 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এই 9টা হচ্ছে নিজের ডিজিট বা নিজের নাম্বার, আবার নিজের সংখ্যা। সিমিলারলি প্রোগ্রাম নিজের সফটওয়্যার, কিন্তু আবার সফটওয়্যার কিন্তু প্রোগ্রাম নয়, কারণ প্রোগ্রামটা হচ্ছে ছোট আর সফটওয়্যারটা হচ্ছে বড়। তো এই জন্য আমি যেটা সফটওয়্যার বড় স্যার, সফটওয়্যার বড় প্রোগ্রাম ছোট। স্যার প্রোগ্রাম না এতদিন ভেবেছি প্রোগ্রাম আরো বড়, ভেতরের জিনিস, বড় জিনিস স্যার। না প্রোগ্রাম ছোটই। আমি বলি শোনো, যদি পরীক্ষাতে আসে হোয়াট ইজ সফটওয়্যার? সফটওয়্যার ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ প্রোগ্রাম। সফটওয়্যার ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ তাহলে কি স্যার প্রোগ্রাম থেকে সফটওয়্যার তৈরি নাকি স্যার সফটওয়্যার ইউজ করে প্রোগ্রাম বানায় স্যার? না না না, অনেকগুলো প্রোগ্রাম দিয়ে সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। জি স্যার বুঝতে পেরেছি। মানে তাহলে প্রোগ্রামটা হচ্ছে স্যার মানে ছোট একক স্যার, বা মানে হ্যাঁ 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 জি স্যার। আমরা কিন্তু এখানে বলি না এই যে সফটওয়্যার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা কিন্তু বলি না এই যে সফটওয়্যার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা বলেছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। কি বলেছি? আমরা বলেছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। তার মানে কি আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে তৈরি করছি সফটওয়্যার না, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে তৈরি করছি মূলত প্রোগ্রাম। আর এই অসংখ্য প্রোগ্রাম দিয়ে তৈরি করছে একটা সফটওয়্যার। মনে করো তুমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করলা, যে সফটওয়্যারের কাজ হচ্ছে আমাদের আদমদী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে যত ছাত্রছাত্রী আছে এদের অটোমেটিক রেজাল্ট অনলাইনে পাবলিশ হবে, যেভাবে আমরা বোর্ডে যেভাবে আমাদের রেজাল্ট পাবলিশ হয়। এখন তুমি যে সফটওয়্যারটা বিল্ড আপ করলা, এই সফটওয়্যারের ভিতরে কি আছে? এই সফটওয়্যারের ভিতরে অসংখ্য ছোট ছোট প্রোগ্রাম দেওয়া আছে। হ্যাঁ, সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে ছাত্রছাত্রীর নাম এন্ট্রি করতে হবে এক জায়গায়, ওখানে একটা প্রোগ্রাম সেট আপ করা আছে। ওদের রেজিস্ট্রেশন এন্ট্রি করতে হবে এক জায়গায়, তারপরে ওদের হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রোফাইলটা শো করবে এক জায়গায়। এরকম ছোট ছোট সবগুলো প্রোগ্রামের সমন্বয়ে মূলত বিল্ড আপ করা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার। ক্লিয়ার? এখন সফটওয়্যার স্যার, কমপ্লিট সফটওয়্যার। হ্যাঁ, কমপ্লিট সফটওয়্যার। এখন এই সফটওয়্যারটা আবার দুই প্রকার। এই সফটওয়্যার আবার কয় প্রকার? দুই প্রকার। একটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার, একটা হলো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এটা সহজে বুঝতে পারছো? আমরা যতগুলা ডিভাইস ব্যবহার করি সবগুলা ডিভাইসের অপারেটিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়, বা সবগুলা ডিভাইসের অপারেটিং যে পদ্ধতি তার জন্য যে সফটওয়্যার তৈরি করা হয় তার নাম সিস্টেম সফটওয়্যার। আর সিস্টেম সফটওয়্যারের অধীনে যে সফটওয়্যার কাজ করবে তাকে বলা হবে অ্যাপস অথবা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। আমরা সংক্ষেপে বলি হলো, একবার বলেন স্যার, খেয়াল করে নিয়েছি। সিস্টেম সফটওয়্যারের অধীনে যত সফটওয়্যার কাজ করবে সবগুলো হলো অ্যাপস। সিস্টেম সফটওয়্যারের অধীনে? হ্যাঁ, মনে করো তোমার বাবা আর তোমার মা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার, আর তুমি বা তোমার ভাই বোন বা আরো যারা আছে তোমার বাবার অধীনে যারা থাকো, যারা তোমরা হলো সব অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। ঠিক আছে? তাহলে মনে করতে হবে যে সিস্টেম সফটওয়্যারের অধীনে কাজ করবে অ্যাপস। যেমন তোমার ফোনের ভিতরে অ্যাপস আছে, কি তোমার ফোনের ভিতরে অ্যাপস আছে, ফেসবুক আছে, মেসেঞ্জার আছে, ভাইবার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য যতগুলো অ্যাপস আছে সবগুলো অ্যাপসই কাজ করছে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমের অধীনে। যদি তোমার অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম ক্র্যাশ করে তাহলে কি এই অ্যাপস কাজ করবে? না স্যার, কাজ করবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ মনে রাখতে হবে সিস্টেম সফটওয়্যারের অধীনে মূলত কাজ করে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এখন আশা করি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছো। এখন আমরা যে সফটওয়্যারগুলো ডেভেলপ করি বা সফটওয়্যারগুলোতে বিল্ড আপ করি, এই সফটওয়্যারগুলো ডেভেলপ করার জন্য আমাদের মূলত ল্যাঙ্গুয়েজটা বাছাই করতে হয়। আমি যে সিস্টেমের কথা বললাম এটার জন্য আমাদের মূলত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বাছাই করতে হয়। আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে পারি, পাইথন, অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটা আমি আগেই নাম বলেছি। তো আমরা যখন কোনো প্রোগ্রামিং কোড লিখি তখন এই প্রোগ্রামিং কোডকে আমাদের অনুবাদ করতে হয়, বিকজ কম্পিউটার ইজ এ মেশিন and computer can understand only the binary language that is called the machine language. So we have to
interpret, we have to compile, we have to translate the program or language so that the machine or the computer can easily understand the program. So the software which is used to modify or translate or interpret the program is called the translator program. And the program of the translator program are three types: compiler, interpreter, and assembler. Assembler is the software or program which is used to translate the high-level programming language assembler is the program which is used to translate assembly language into machine language. Compiler is one kind of computer program or software which is used to translate or compile the high-level programming language into machine language. We have said that the high-level programming language is called the source code. So compiler also translate the source code into object code. Okay. Interpreter. The function of compiler and the interpreter are same, but there are little differences between these two types of software. Interpreter is the computer program that translates the instructions written in a programming or scripting language into machine language. Actually, interpreter and compiler এর ডিফারেন্সটা আসলে কোথায়? আমি এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে কম্পাইলার যে কাজ করে ইন্টারপ্রেটারও সেম কাজ করে, কম্পাইলারও অনুবাদ করে, ইন্টারপ্রেটারও অনুবাদ করে। মনে করো বিষয়টা হচ্ছে এমন যে তুমি এই যে 2022-এ কাতারে বিশ্বকাপ ফুটবল হবে। এখন কাতারে বিশ্বকাপ ফুটবল যখন হবে তখন মনে করো তুমি কাতারে বেড়াতে গেছো, তুমি খেলার মাঠে আসো, খেলার মাঠে থাকা অবস্থায় ধরে নাও খেলা হচ্ছে ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা। এখন খেলার ভিতরে ধারাভাষ্য হচ্ছে ধরে নাও আরবিতে, ধরো আমি ধরে নিচ্ছি খেলার মাঠে ধারাভাষ্য হচ্ছে আরবিতে। ইংলিশে দিলে একটু বোঝা যাইতো যদি আমরা ইংলিশ শিখে আসছি, বাট সম্পূর্ণ ধরো আরবিতে হচ্ছে। এখন এই কাতার যেহেতু একটা আরবিক কান্ট্রি বা মিডল ইস্টের ভিতরে তারা আরবি ভাষা তাদের মেইন ভাষা, সেখানে মনে করো আরবিতে ধারাভাষ্য হচ্ছে। এখন কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার নামে তুমি দুইজন ব্যক্তি নিয়োগ দিয়েছো। তুমি খেলার মাঠে বসে আছো, তুমি একজনকে নিয়োগ দিয়েছো তার নাম কম্পাইলার, আর একজনকে নিয়োগ দিয়েছো তার নাম ইন্টারপ্রেটার। দুইজনই অনুবাদ করবে। কি অনুবাদ করবে? খেলার মাঠে যে খেলাটা হচ্ছে যে ধারাভাষ্য দেওয়া হচ্ছে সেই ধারাভাষ্য তুমি যেহেতু বোঝো না, তোমাকে বোঝানোর জন্য দুইজন অনুবাদ করবে। তো ধরে নিলাম যে খেলা যেহেতু 90 মিনিট হবে, 90 মিনিটের মধ্যে 45 মিনিট অনুবাদ করবে কম্পাইলার আর লাস্টের 45 মিনিট অনুবাদ করবে ধরো ইন্টারপ্রেটার। এখন আসি কাজ কি? যদি কম্পাইলার অনুবাদ করে তাহলে কম্পাইলার সমস্ত ধারাভাষ্য একবার শুনবে, অর্থাৎ 45 মিনিটের ধারাভাষ্য একবারে শুনবে। তোমার 45 মিনিটের মধ্যে তোমার সাথে কোনো কথা বলবে না। 45 মিনিট পরে সে সম্পূর্ণ ধারাভাষ্য বাংলায় বলা শুরু করবে। অর্থাৎ কম্পাইলার হচ্ছে এমন একটা প্রোগ্রাম যেটা হলো সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একবারে পড়ে একবারে অনুবাদ করে, এটা হচ্ছে কম্পাইলার। আর ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে যে লোক ধারাভাষ্য দিচ্ছে তার প্রত্যেকটা লাইন বলার সাথে সাথে তোমাকে বাংলায় অনুবাদ করে দিবে, তুমি যেহেতু তাকে নিয়োগ দিয়েছো বাংলায় বলার জন্য। সো ডিফারেন্সেস কি? একটা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটা একবারে পড়ে একবারে অনুবাদ করবে, এবং যদি প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো ভুল খুঁজে পায় তাহলে ভুলটা তোমাকে বলে দিবে যে এখানে ভুলটা হচ্ছে। সেই ভুলটা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সে সেকেন্ড টাইম আবার কিন্তু সে কম্পাইলিং করবে না, অর্থাৎ ভুলটা সংশোধন করে নেওয়ার পরে তারপরে দিয়ে সে আবার অনুবাদ করা শুরু করবে। বিষয়টা হচ্ছে এমন, ধরে নাও যে ভুলটা কেমন হতে পারে। সাধারণত প্রোগ্রামের মধ্যে ভুল হয় তিন ধরনের। একটা হচ্ছে সিনট্যাক্স ইরর বা ব্যাকরণের ভুল, একটা হলো লজিক্যাল ইরর অর্থাৎ যুক্তির ভুল, আর একটা হচ্ছে রান টাইম ইরর বা নির্বাহ ভুল। তো আমি এই তিনটা ভুল সম্পর্কে আমি আমার পরবর্তী লেকচারে ইনশাআল্লাহ ডিটেইলস আলোচনা করব, কারণ পরীক্ষাতে এই ভুল নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসে। তো এই জন্য আমি জাস্ট এখন বলে রাখি যে কম্পাইলার একটা সফটওয়্যার, যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে মূলত হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে অনুবাদ করা হয় কম্পিউটারের ভাষায়, আর মূলত সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে সে কি করে
একবারে অনুবাদ করে এবং একবারে সে ভুলগুলা যদি ভুল থাকে তাহলে ভুল দেখাবে, আর ভুল না থাকলে দেখাবে না। এখন আসি ইন্টারপ্রেটার। ইন্টারপ্রেটার কি? ইন্টারপ্রেটার ইজ অলসো এ ওয়ান কাইন্ড অফ, বলো স্যার, আপনি রেকর্ড করতে থাকেন, আমি তো নিচতলা থেকে আসতেছি স্যার। বুঝি নাই, বলো। বললাম আপনি একটু রেকর্ড করতে থাকেন স্যার, আমি নিচে যাবো, একটু আসতেছি স্যার। আপনি কন্টিনিউ করেন স্যার। সো ইন্টারপ্রেটার এন্ড কম্পাইলারের ভিতরে যে পার্থক্যটা দেওয়া আছে, পার্থক্যটা একবার রিডিং করলে ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবে। সো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার আমরা কোথায় ইউজ করি। আমরা সাধারণত দুইটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই দুইটাই আমরা স্কোপ করব। সাধারণত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে, হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করার জন্য। তো আমরা বলেছিলাম যে কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটাকে একবারে পড়বে, একবারে অনুবাদ করবে এবং একবারে ভুলটা পাইলে সে সম্পূর্ণ ভুল সংশোধন না করা পর্যন্ত ওয়েট করবে। আর ইন্টারপ্রেটারটা হচ্ছে লাইন বাই লাইন পড়বে, লাইন বাই লাইন যদি কোনো ভুল খুঁজে পায় তাহলে সে সেই লাইনে স্টপ হয়ে যাবে। ওই লাইনের ভুলটা সংশোধন না করা পর্যন্ত সে সেকেন্ড লাইনে যাবে না। সেকেন্ড লাইন অনুবাদ করলো, থার্ড লাইন অনুবাদ করলো, ফোর্থ লাইন অনুবাদ করলো, ধরে নাও ফিফথ নাম্বার লাইনে ভুল আছে, তাহলে ফিফথ নাম্বার লাইনে কি হবে? ফিফথ নাম্বার লাইনে এসে সে স্টপ করবে এবং ভুলটাকে সংশোধন করার পরে সে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটা আবার সে কম্পাইল করবে বা অনুবাদ করবে বা ইন্টারপ্রেট করবে। সাধারণত এই দুইটা সফটওয়্যারের ভিতরে কোনটা বড় কোনটা ছোট পরীক্ষায় আসতে পারে। ইন্টারপ্রেটার যেহেতু লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে সেজন্য এটা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির একটা সফটওয়্যার। আর কম্পাইলার যেহেতু সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটাকেই একবারে সম্পূর্ণ পড়ে এবং একবারে অনুবাদ করে, সেহেতু কম্পাইলারটা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত একটা বড় প্রোগ্রাম বা বড় সফটওয়্যার। সো এখানে কম্পাইলারটা হচ্ছে বড় সফটওয়্যার বলতে বোঝানো হচ্ছে যদি আমি কম্পারিজন করি কার সাথে, আমি যদি অ্যাসেম্বলার, আমি যদি ইন্টারপ্রেটার, এই দুইটার সাথে কম্পারিজন করি বা কম্পেয়ার করি, এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলতে পারি যে কম্পাইলার অবশ্যই তোমার অ্যাসেম্বলার থেকে বড় এবং ইন্টারপ্রেটার থেকেও বড়। এটা হচ্ছে আমাদের মূলত পার্থক্য। আচ্ছা, এরপরের স্লাইডে চলে আসছে আমি। এরপরের স্লাইডটা হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন অফ এ প্রোগ্রাম। একটা প্রোগ্রামের সংগঠন, অর্থাৎ আমরা একটা প্রোগ্রাম যখন আমরা সম্পূর্ণভাবে লিখব, এই প্রোগ্রামকে আমরা কয়টা অংশে ভাগ করে ফেলি বা কয়টা ভাবে আমরা সংগঠন করতে পারি। শুনতে পাচ্ছ আমাকে? শাহরিয়ার? ওকে, নাও অর্গানাইজেশন অফ এ কম্পিউটার প্রোগ্রাম। একটা প্রোগ্রামের সংগঠন কি বা একটা প্রোগ্রামের অর্গানাইজেশন বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? ধরে নাও একটা কমিটি হবে, সেই কমিটির গঠনতন্ত্র কেমন, বা একটা কমিটির গঠনের মধ্যে কে কে কি কাজ করবে বা কোন কোন পদে কোন কোন ব্যক্তি নিয়োগ দেওয়া আছে, এই কমিটির সভাপতি কে হবে, সেক্রেটারি কে হবে, তারপরে মনে করো দপ্তর সম্পাদক কে হবে, এরকম কয়েকটা বিভিন্ন পদে পদে কিন্তু ভাগ করে দেওয়া হয়। যেমন আমাদের কলেজে যে রোবোটিক্স ক্লাব আছে, রোবোটিক্স ক্লাবের ভিতরে দেখবা অনেক ধরনের পদ ভাগ করে দেওয়া আছে। তাহলে এই সম্পূর্ণ পদে যারা নিয়োজিত আছে এদেরকে নিয়ে মূলত একটা সংগঠন আমরা বলতে পারি। যেমন আমি যদি বলি যে আওয়ামী লীগ একটা সংগঠন, বিএনপি একটা সংগঠন, বা অন্যান্য রাজনৈতিক দল, ছাত্র দল, ছাত্র শিবির বা ছাত্রলীগ, অনেক একটা সংগঠন আছে। তো সংগঠনটা হচ্ছে একটা দলের সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্রের সম্মিলিত রূপ। সিমিলারলি কম্পিউটারের ক্ষেত্রে, প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে প্রোগ্রামের সংগঠন বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা কমপ্লিট প্রোগ্রামের যে গঠনতন্ত্র বা গঠনের একটা সমন্বিত রূপ। তো আমরা একটা প্রোগ্রামের গঠন বলতে আসলে কি বুঝি? আমরা মূলত বুঝি যে একটা প্রোগ্রামের ভিতরে ইনপুট থাকতে হবে এবং সেই ইনপুট ডেটাকে প্রসেস করতে হবে এবং প্রসেস করার পরে সেই ডেটাকে আমাকে আউটপুটে শো করতে হবে। সো এই যে তিনটা ধাপ, যে ইনপুট, প্রসেস এবং আউটপুট, অর্থাৎ ইনপুট নাও, প্রক্রিয়াকরণ করো এবং আউটপুটে ফলাফলটা শো করো, এই তিনটা হচ্ছে মূলত একটা কম্পিউটারের সংগঠন। একটা কম্পিউটার বলতে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমরা বিল্ড আপ করি তার ভিতরে এই তিনটা স্টেপ অবশ্যই আমাদের ফলো করতে হবে। ইনপুট থাকতে হবে এবং ডেটাগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রক্রিয়াকরণের পরে অবশ্যই ডেটাগুলো আমাকে আউটপুটে শো করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই তিনটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রোগ্রামের সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য। নাও
ইনপুট কি? অল ডেটা অর ইনস্ট্রাকশনস দ্যাট ইজ এন্টার্ড ইনটু দ্য কম্পিউটার। আমরা কম্পিউটারে যত ধরনের ডেটা এন্ট্রি করব, যত ইনস্ট্রাকশন এন্ট্রি করব, সবগুলাই কিন্তু হবে আমাদের ইনপুট ডেটা। আমরা কিন্তু বলেছিলাম অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যে সমস্ত নেমোনিক গুলো এন্ট্রি করি, যে সমস্ত আমরা অপকোড গুলা এন্ট্রি করি, সবগুলাই হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন অর অপকোড। সো এখানে এই যে এন্ট্রি করার একটা অপশন আমার অবশ্যই থাকতে হবে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে। এরপরে আসি প্রসেস কি। আমরা যে সমস্ত ডেটাগুলো এন্ট্রি করছি, এই সমস্ত ডেটাগুলো আমাদের প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। তো এখানে প্রক্রিয়াকরণ বলতে বোঝানো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের লজিক্যাল অপারেশন, বিভিন্ন ধরনের অ্যারিথমেটিক্যাল অপারেশন, বিভিন্ন ধরনের তারপর হচ্ছে আমার লজিক্যাল অ্যারিথমেটিক্যালের পাশাপাশি আরো অনেক অপারেশন আছে। যেমন আমাদের হচ্ছে একটা ডেটাটাকে কম্পেয়ার করতে হয়, কম্পারিজন করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ডেটাগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য এই কাজগুলি করতে হয়। আমরা দেখেছিলাম প্রোগ্রামিং সংগঠন, যেটা বলেছিলাম যে আমরা কিভাবে একটা প্রোগ্রামটাকে আমরা অর্গানাইজ ওয়েতে সাজাতে পারি, রাইট? সো এখানে ইনপুট থাকবে, প্রসেস থাকবে এবং আউটপুট থাকবে। এরপরে স্লাইডে যেটা আসছে, এই স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের বোর্ড এক্সামের জন্য। আমাদের এই স্টেপস অফ ডেভেলপিং এ প্রোগ্রাম অর সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল যেটা আমরা বলি, অর্থাৎ একটা সিস্টেমকে ডেভেলপ করার জন্য বা একটা প্রোগ্রামকে ডেভেলপ করার জন্য আমরা কয়টা স্টেপ বা কয়টা ধাপ অনুসরণ করে আমরা কাজগুলো করতে পারি। বিষয়টা হচ্ছে এমন যে আমি যদি তোমাকে একটা কাজ করতে বলি বা আমি যদি তোমাদের একটা কাজ করতে বলি, সেই কাজ করার জন্য তোমরা অবশ্যই কাজগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তোমরা কিন্তু ভাগ করে নিতে পারো। যেমন আমি যদি তোমাদের বলি যে তোমরা আমাদের একটা রোবট তৈরি করো, যে রোবট হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষের হাসাবে বা একটা মানুষকে তার বিপদের সময় সে সাহায্য করবে, অথবা একটা মানুষকে সে হলো সঙ্গী হিসেবে কাজ করবে। সেটা হতে পারে তার অবসর সময় তার সাথে বসে গল্প করবে, বা তার সাথে একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য কোন একটা অঙ্গভঙ্গি করবে, অভিনয় করবে সামনে দাঁড়িয়ে। এখন আমি তোমাকে যে কাজটি করতে বললাম বা যে রোবট তৈরি করতে বললাম, এই রোবট তৈরি করার জন্য তুমি কিন্তু চিন্তা করবে যে আসলে আমি এখন রোবট তৈরি করব, এই রোবট তৈরি করার জন্য আমার কি কি করতে হবে বা আমার সমস্যাটা কি, এখানে আমার কোন সমস্যা নিয়ে আমি কাজ করব, এই সমস্যাটাকে প্রথমে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। এই জন্য বলা হচ্ছে যে আমাদের সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল অথবা SDLC যেটা বলে, অথবা স্টেপস অফ ডেভেলপিং এ প্রোগ্রাম। আমরা একটা প্রোগ্রামটা ডেভেলপ করার জন্য আমরা কতগুলো স্টেপস আমরা ফলো করব। The first steps of developing a program is that problem specification. So at first you have to specify the problems. Which problem has to be solved by any kinds of programming language. তো আমি যেটা বলেছিলাম যে মনে করো তোমাকে আমি বললাম যে তুমি একটা রোবট তৈরি করো, এই রোবট তৈরি করো, এটা হচ্ছে আমার সমস্যা। যে আমি এখন চিন্তা করবো যে আমি কিভাবে রোবট তৈরি করব, আসলে আমি রোবটের ইলেকট্রোমেকানিক্যাল পার্টস গুলো কিভাবে অ্যাসেম্বল করব, আমরা এখানে আরডুইনো ইউজ করব অথবা আমি কি সফটওয়্যার ইউজ করব, বা আমি এখানে কোন কোন অ্যাকচুয়েটর গুলো ব্যবহার করব, আমি কেমন মোটর ইউজ করব, আমি এখানে কোন ধরনের হাইড্রোলিক ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ইউজ করব, এই সবগুলো বিষয় নিয়ে আমাকে তখন ভাবতে হবে, আমার বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আমাকে কম্পাইল করতে হবে। সো দ্য ফার্স্ট স্টেপস অফ ডেভেলপিং এ প্রোগ্রাম ইজ টু প্রবলেম স্পেসিফিকেশন। Okay, now our second step is problem analysis. Now we have to analyze the problem. আমাকে এখন বিশ্লেষণ করতে হবে যে আমি কোন কোন প্রবলেম নিয়ে কাজ করছি। আমি যদি প্রবলেমগুলোকে বিশ্লেষণ করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমি অবশ্যই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো না। আমি যদি তোমাকে একটা কাজ দিই, সেই কাজটাকে সমাধান করার জন্য তোমাকে অবশ্যই রাত্রেবেলা শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে হবে, বা যে কোনো অবস্থায় বসে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে স্যার আমাকে যে কাজটা দিল, সেই কাজটা নিয়ে আমি কত সহজভাবে আমি কাজটা করতে পারি, বা এই কাজ করার জন্য আমার কেমন ডেটা লাগবে, বা আমি ডেটাগুলোকে কিভাবে প্রসেস করব, এইগুলা নিয়ে তখন আমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। সেটা হচ্ছে আমার মনে করো তুমি কখনো রান্না বান্না করো নাই, তোমাকে আমি বললাম যে তুমি রান্না বান্না কি রান্না করবে। মনে করো তোমার বাসায় তোমার আব্বু আম্মু নাই, তোমার বাসায় গেস্ট আসছে, তোমাকে
বললো যে তুমি 1 কাপ বুলেট কফি তৈরি করো। বুলেট কফি, আমার মনে হয় বুলেট কফি তোমার নাম শোনো নাই। বুলেট কফিটা হচ্ছে এমন একটা কফি যেটা হলো মানুষকে নাকি একেবারে ফ্যাট বার্ন করে দিবে এবং মানুষ ইমিডিয়েট এনার্জি পাবে। সেই বুলেট কফি তৈরি করতে বললাম। এটা একটা প্রবলেম যে হাউ ক্যান আই মেক এ বুলেট কফি। এখন এই বুলেট কফি তৈরি করার জন্য এখন চিন্তা করতে হবে যে আমি এখানে বুলেট কফির ভিতরে কি কি উপকরণ দিব। শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। ওকে, সো আমার সমস্যাটা কি? আমার সমস্যাটা হচ্ছে যে আমি কিভাবে একটা বুলেট কফি তৈরি করব, এটা হচ্ছে আমার সমস্যা। আমি যখন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করব আমাকে অবশ্যই প্রবলেমটা আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তো আমি জাস্ট একটা গল্পের মাধ্যমে বোঝাচ্ছি যে আমি গল্পটা হচ্ছে এমন যে আমি একটা বুলেট কফি তৈরি করবো, এটা আমার প্রবলেম। কারণ আমার বাসায় যে গেস্ট আসছে সেই গেস্ট মনে করো অনেক ফ্যাট, হ্যাঁ তার ফ্যাটি লিভার আছে। সেই গেস্টের জন্য আমি কোনো সুগার দিব না। আমি তাকে এমন একটা কফি দিব সে খাওয়ার পরে বলবে যে ও আমি একেবারে চাঙ্গা হয়ে গেছি, আমার দেহের ভিতরে মনে হচ্ছে কোনো ফ্যাট নাই, অর্থাৎ আমার অন্য একটা ফিলিংস আসছে মনের ভিতরে। সো আমি প্রবলেমটাকে বাছাই করলাম, এরপরে আমি প্রবলেমটা নিয়ে ভাববো। কি ভাববো? যে আমি বুলেট কফি কিভাবে তৈরি করব। না, আমার থার্ড যে স্টেপসে আছে সেটাও ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে প্রোগ্রাম ডিজাইন। এখন এই ধাপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমি আসলে ডিজাইন বলতে কি বুঝিয়েছি। এখানে ডিজাইন বলতে যেটা বোঝানো হয় যে আমি খাতা কলমে আমি সাধারণত ডিজাইন করব যে আমি হচ্ছে একটা আমি যেটা যে কাপটি নিব, যে কাপের ভিতরে আমি কফিটা ঢালবো সেই কাপটা কত বড় হবে, আমি কি তাকে হাফ কাপ কফি দিব বা 1 মগ কফি দিব, বা আমি সেই কাপের শেপটা কেমন হবে, কাপ কি সার্কুলার শেপ হবে না রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ হবে, অথবা আমি যে কফিটা দিচ্ছি সেই কফি বিনটা কি হচ্ছে ক্যাপাচিনো কফি বিন হবে বা অন্য কোনো কফি বিন হবে, অথবা আমি এখানে আমি যে এলিমেন্ট গুলা দিব সেই এলিমেন্ট গুলা কি এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল হবে না এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েল হবে, এগুলো নিয়ে তখন ভাবতে হবে আমার। তখন সেক্ষেত্রে আমাকে এগুলো নিয়ে ডিজাইন করতে হবে যে আমি কোনটার পরে কোনটা দিব। কিন্তু প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমাকে এখানে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাকে অ্যালগরিদম লিখতে হয় এবং আমাকে হচ্ছে ফ্লোচার্ট ডিজাইন করতে হয়। যেমন ভাবে একটা বিল্ডিং তৈরি করার পূর্বে আমাদের কি করতে হয়, আমাদের বিল্ডিং এর প্রথমে নকশা তৈরি করতে হয়। বিল্ডিং এর নকশার পরে আমাদের ওই বিল্ডিং এর ঠিক নকশা অনুযায়ী আমাদের বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়ালস গুলো যোগ করতে হয়। ইট, বালু, সিমেন্ট, পাথর টাথর বা লোহা যেটা যেভাবে লাগবে সেভাবে আমাকে যোগ করতে হবে। সো এট ফার্স্ট আমাকে যে বিল্ডিং এর নকশা তৈরি করতে হচ্ছে, এই নকশাটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ফ্লো চার্ট। আর ফ্লো চার্টের সাথে সাথে এটাকে আমাদের হাতে কলমে লিখে নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের ভাষায় একটা তোমার ধাপগুলো লিখে রাখি যে আমি কোন ধাপের পরে কোন কাজ করব। আমি প্রথমে পানি নিলাম, পানি একটু গরম করলাম, অথবা আমি প্রথমে কফি বিন নিলাম, কফি বিন নিয়ে আমি সেখানে হালকা পানি মিশালাম, নিয়ে একটু হিট দিলাম, হিট দিয়ে পরে আমি সেখানে হচ্ছে একটা মানে ফেনা তৈরি করার জন্য আমি অন্য একটা ব্লেন্ডারের মতো একটা মেশিন ব্যবহার করলাম। এই যে ধাপগুলা তখন আমাকে লিখতে হবে। এখন লেখার পরে 4 নম্বর যে স্টেপটা হলো প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট। প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। The most important steps of developing a program is program development. এখানে সরাসরি আমাকে কম্পিউটারে কোড লিখতে হবে। আমি এতক্ষণ ধরে যতগুলা প্ল্যান পরিকল্পনা করলাম, আমি এতক্ষণ ধরে যতভাবে আমি ডিজাইন করলাম, বিল্ডিং তৈরি করার ডিজাইন করলাম, এখন আমার মূল কাজে লাগতে হবে। মূল কাজ কি? আমাকে সরাসরি বিল্ডিং তৈরি করার কাজে হাত দিতে হবে। আমাকে সরাসরি পাইলিং থেকে শুরু করে নিয়ে আমাকে বিল্ডিংটা উঠাইতে হবে। তার মানে হচ্ছে প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে আমাকে সরাসরি কম্পিউটার নিয়ে বসতে হবে এবং কম্পিউটারে বসে আমাকে সরাসরি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বাছাই করতে হবে যে আমি কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমি কি তৈরি করব। আমি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বাছাই করে নিয়ে আমাকে কোড লেখা শুরু করতে হবে। অর্থাৎ আমাকে সরাসরি কফি বানানো শুরু করতে হবে। আমি যে প্রথমে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম বুলেট কফি, আমাকে সরাসরি এখন বুলেট কফি বানানো শুরু করতে হবে। এরপরে স্টেপস কি? সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন, মানে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন। অর্থাৎ আমি বুলেট কফি বানানো শেষ করেছি, আমি এখন এটা পরিবেশন করব।
আমার বাসায় যে গেস্ট আসছে তাকে আমি বুলেট কফি সামনে দিব, সামনে দেওয়ার পরে সে সেটা খাবে, খাওয়ার পরে সে আমাকে একটা কমপ্লিমেন্টস দিবে। সো এখানে প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমি যখন প্রোগ্রামটা শেষ করেছি, তৈরি করেছি, আমার এই প্রোগ্রামটা আমি এখন ইমপ্লিমেন্ট করব। ইমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে আমি প্রোগ্রামটা সরাসরি বাস্তবায়ন করব এবং প্রোগ্রামটা আমি সরাসরি রান করাবো, রান করায় আমি বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ভাবে আমি এটাকে কাজে লাগাবো। এটাকে বলা হয় প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন। নাও এরপরে ডকুমেন্টেশন। ডকুমেন্টেশনটা কি? আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে 15 আগস্ট মারা গেছে 1975-এ, তার সমস্ত ভাষণ কিন্তু ডকুমেন্টারি করে রাখা আছে। অর্থাৎ সে এই জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণগুলা দিয়ে গেছে এই দেশ গড়ার জন্য অথবা স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য সে যে ভাষণগুলা দিয়ে গেছে, এই ভাষণগুলা বিভিন্ন আর্কাইভসে ডকুমেন্টারি আকারে রাখা আছে। কেন রাখা আছে? কারণটা হচ্ছে ভবিষ্যতে এই ডকুমেন্টারিগুলা দেখে যেন আমাদের পরবর্তী আমাদের যে জাতিগুলো আছে এই জাতিগুলো যেন বুঝতে পারে যে বাংলাদেশে একজন অবিসংবাদিত নেতা একজন ছিল। অর্থাৎ ডকুমেন্টারি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটা যেন ভবিষ্যতে আমার এই প্রোগ্রাম নিয়ে যদি কেউ কাজ করে, মনে করো আমি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আমি একটা প্রোগ্রাম তৈরি করলাম, তৈরি করার পরে আমি মারা গেলাম। এখন আমি যদি এটা ডকুমেন্টারি করে যদি আমি ডকুমেন্টারি করে না যাই, তাহলে আমার এই প্রোগ্রাম নিয়ে পরবর্তীতে যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কাজ করবে সে কিন্তু সহজে এটা বুঝতে পারবে না। অর্থাৎ ধরে নাও একটা কোম্পানি তোমাকে দিয়ে একটা সফটওয়্যার তৈরি করে নিল বা আমাকে দিয়ে একটা সফটওয়্যার তৈরি করে নিল, এরপরে সফটওয়্যারটা অনেক বছর চললো, এরপরে আস্তে আস্তে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমি বৃদ্ধ হয়ে মারা গেলাম এবং আমার এই সফটওয়্যার নিয়ে পরবর্তীতে আরেকজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যখন কাজ করবে সে তখন খুব সহজে বুঝতে পারবে যে আমি এখানে কোন কোন জায়গায় কোন কোন কাজগুলো কিভাবে করেছি। এই জন্য মূলত ডকুমেন্টারি আকারে এটা রাখতে হয়। তাহলে ডকুমেন্টেশনটা হচ্ছে প্রোগ্রামটা মূলত কোথাও একটা মেমোরিতে সুন্দরভাবে স্টোর করে রাখা, so that any software engineer can design or can manipulate the software or the language for the best operation. বুঝতে পারছো কি আমাকে? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। না, মেইনটেনেন্স বুঝতে পারছো যে আমি যে বিল্ডিং এর এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, আমি বিল্ডিং তৈরি করলাম, হ্যাঁ আমি প্রথমে আমি যেটা বলেছিলাম নকশা তৈরি করার পরে আমি সম্পূর্ণ পাইলিং থেকে শুরু করে বিল্ডিং তৈরি করলাম, বিল্ডিং তৈরি করার পরে আমি বিল্ডিং এ উঠলাম, বিল্ডিং এ বসবাস করলাম, এরপরে এখন বিল্ডিংটা মেইনটেনেন্স করতে হবে। অর্থাৎ আমি যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করছি আমার সফটওয়্যারটাকে কি করতে হবে? সফটওয়্যার মেইনটেনেন্স করতে হবে। মেইনটেনেন্স বলতে বোঝানো হচ্ছে যে সফটওয়্যারের অনেক ধরনের পরিবর্তন, মডিফাই করা, আপডেট করা। কারণ সময়ের সাথে সাথে যুগের সাথে সাথে যুগের পরিবর্তনে মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে আমাদের কিন্তু সফটওয়্যার প্রতিনিয়ত আপডেট দিতে হয়। যেমন আমাদের কম্পিউটারের ক্ষেত্রে অপারেটিং সিস্টেম এখন যেমন উইন্ডোজ 11 চলে আসছে বাজারে, আমাদের মোবাইলের ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজনে আমাদের অপারেটিং সিস্টেমটা আপডেট চলে আসছে। সিমিলারলি আমাদের অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা যেটা আমরা বলি মোবাইল ফোনের অ্যাপস, এই অ্যাপস গুলো আমাদের সময়ের প্রয়োজনে কিন্তু এটা নিয়মিত আপডেট হচ্ছে। এই যে আপডেট হওয়ার জন্য আমাদের নিয়মিত ভিতরে কোডিং গুলা পাল্টাতে হচ্ছে। যেমন আমরা যখন প্রথমে ফেসবুক ইউজ করতাম শুধুমাত্র সেখানে ফেসবুকের অপশন ছিল লাইক বাটন, এই লাইকের বাইরে কোনো কিছু ছিল না, আমরা সেখানে কোনো কমেন্টস লিখতে পারতাম না বা এরকম সুযোগ সুবিধা ছিল না। বাট এখন দেখো কত সুবিধা, এখন লাইকের পাশাপাশি অনেক ইমোজি দেওয়ার অপশন চলে আসছে, কমেন্টস লেখা যাচ্ছে, তারপরে হচ্ছে অনেক ধরনের কিন্তু ফিচার এখানে যোগ করা হচ্ছে। সো এইটা হচ্ছে মূলত মেইনটেনেন্স বা রক্ষণাবেক্ষণ। অর্থাৎ একটা সফটওয়্যারকে সময়ের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজে লাগানোর জন্য আপডেট করা, মডিফাই করা, এই কাজগুলো মূলত তোমার মেইনটেনেন্সের ধাপে করা হয়। এজন্য এই যে ধাপগুলি আছে এই ধাপগুলিকে একত্রে বলা হয় সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল বা SDLC আর স্টেপস অফ ডেভেলপিং এ কম্পিউটার প্রোগ্রাম। তো ক্লিয়ার, বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।